Hello dear students, in last lecture we have completed the different cultivation practices of sun hemp crop. Okay, sun hemp is the fiber crop, Deccan hemp also fiber crop. Okay, today's our lecture on the cultivation practices of jute crop. This is also fiber crop. Jute is a fiber crop, it is used for the fiber purpose and mostly grown for fiber purpose. Okay, first see the botanical description of jute. In Marathi it is called as ताग. ओके, मराठीमध्ये ज्यूटला ताग असं म्हटलं जातं. हे एक फायबर क्रॉप आहे, धाग्याचं पीक म्हणून हे पीक लावलं जातं. बॉटॅनिकल नेम, देर आर टू स्पेसीज ऑफ jute, that is Quercus capsularis and Quercus olivitorius. These are the two species of jute crop. Family is Tiliaceae and origin is Southeast Asia and Africa. Quercus capsularis originated from Southeast Asia and Quercus olivitorius which is originated from Africa. Okay, this is the origin of jute crop and botanical name of jute crop is Quercus species. There are two species of jute crop. First one is Quercus capsularis and second one is Quercus olivitorius. Okay, this is the two species of jute crop. Then capsularis which is originated from Southeast Asia and olivitorius it is originated from Africa. Jute crop, it is the most important fiber crop of India next to China. So it is called as golden fiber of India. Okay, jute crop is called as golden fiber of India. Golden fiber of India is dash dash, golden fiber of India is jute crop. Then see the economic uses of jute. Jute is an important cash crop of northeast India, especially West Bengal. Okay, this is the most important cash crop which gives more money to the farmers. It is a cash crop and which is mostly grown in West Bengal. Then it is one of the largest foreign exchange earner. This crop is one of the most important and largest foreign exchange earner. Fiber is mainly used for making gunny bags and ropes. Okay, the fiber of jute crop is used for making the gunny bags. Gunny bags in Marathi it is called as गोनपाट. ओके, गोनपाट तयार करण्यासाठी आणि सुतळी ropes सुतळी तयार करण्यासाठी jute या पिकाचा उपयोग केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ताडपत्री किंवा मॅट्स तयार करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. इट इज यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग हेशियन्स, सॅकिंग अँड कार्पेट तयार करण्यासाठी, सॅक तयार करण्यासाठी किंवा हॅशियन म्हणजे जाडे भरडे तागाचं जे कापड असतं. ओके, जाडसर असं तागाचं कापड असतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज हॅशियन असं म्हटलं जातं. इट इज यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हेशियन, सॅकिंग मटेरियल अँड कार्पेट मटेरियल तयार करण्यासाठी ज्यूट या क्रॉपचा उपयोग केला जातो. ज्यूट स्टॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, हार्डबोर्ड्स अँड चारकोल अँड इट इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूल पर्पज. ओके, जे ज्यूटचे स्टॉक आहे, स्टेम आहे, ते कशासाठी वापरले जातात? इट इज यूज फॉर मेकिंग पेपर तयार करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. देन हार्डबोर्ड तयार करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो आणि फ्यूल ॲज अ फ्यूल म्हणूनही याच्या स्टेमचा उपयोग केला जातो. These are the different economic uses of the jute crop. Then see the varieties of jute crop. There are two species of jute is Quercus capsularis and Quercus olivitorius. ओके, याच्यानुसार वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत. Quercus capsularisच्या व्हरायटी कोणकोणत्या आहेत? फर्स्ट वन इज फांडूक, देन धालेश्वरी, देन फुलेश्वरी, देन C212, C5884, EC4142 and EC4143. These are the different varieties of jute crop with the species Quercus capsularis and Quercus olivitorius. Varieties are Thosa, then 0620, 0632 and 0757. These are the varieties of jute crop of Quercus olivitorius species. Okay, these are the varieties of jute crop. Jute Agricultural Research Station which is located at Barakpur in West Bengal. Okay, Jute Agriculture Research Institute कुठे आहे? बराकपूरला आहे आणि ते कुठल्या राज्यामध्ये आहे? वेस्ट बंगाल. ओके, हे फिलिंग द ब्लँक्सला तुम्हाला विचारलं जातं.
Jute Agriculture Research Institute is situated at Barakpur in West Bengal. Okay, jute is called as golden fiber म्हणून ह्या पिकाला ओळखलं जातं आणि रिसर्च सेंटर कुठे आहे ज्यूटचं? बराकपूर, वेस्ट बंगाल. ओके, then see the ecology of jute crop. Climatic requirement, it is a tropical crop, so it requires warm and humid climate लागतं. Temperature requirement is 27 to 38 degree Celsius एवढं टेम्परेचर लागतं आणि rainfall requirement is 1250 to 250 mm per year. This is the rainfall requirement for growing the jute crop. 1250 ते 2500. Okay, 1250 to 250 mm rainfall requirement for the growing of jute crop. Then heavy, too heavy or little rainfall in early stage affect the crop growth. जर अर्ली स्टेजला म्हणजे सीडलिंग स्टेजला जास्त पाऊस झाला आणि किंवा पाणी नसेल, कमी पाऊस झाला, विच अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ, पिकाच्या वाढीवरती याचा परिणाम होतो. इट कॅनॉट टॉलरेट वॉटर लॉगिंग कंडिशन ॲट सीडलिंग स्टेज. सीडलिंग स्टेजला जेव्हा पीक असेल रोप अवस्थेत, तेव्हा जर शेतामध्ये पाणी साचलं विच इज अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ. इट कॅनॉट टॉलरेट विच इज नॉट रेजिस्टंट ऑर नॉट टॉलरेट टू वॉटर लॉगिंग कंडिशन ॲट ओनली द सीडलिंग स्टेज. ओके, this is the climatic requirement for the jute crop. And soil requirement is well drained loam or sandy loam soil is used for the growing of jute crop. The soil which are near river banks are more suitable. Okay, ज्या नदीच्या खोऱ्यामधली म्हणजे गाळाची जी जमीन असेल which is best for the growing of jute crop. Okay, this is the climatic and soil requirement for the growing of jute crop. Then see the cultural methods of jute crop. In that first see the land preparation. In the land preparation, jute crop requires a clean cloud free field with fine tilled. Okay, jute crop ला क्लीन स्वच्छ असे क्लॉड फ्री, मऊ किंवा ढेकळे नसलेला आणि फाईन टिल्ड असलेले जमीन लागते. वन डीप प्लाविंग अँड 2 to 3 हॅरोइंग्स आर गिवन. एक खोल नांगरट करायची आणि त्याच्यानंतर 2 ते 3 हॅरोइंग करायचं बिफोर द सोईंग ऑफ क्रॉप. देन प्लांकिंग इज डन फॉर क्लॉड क्रशिंग. प्लांकिंग करायचं फळीच्या सहाय्याने लेवलिंगसाठी आणि जे क्लॉड्स मोठे असतील ते क्रश होण्यासाठी, फोडण्यासाठी प्लांकिंग करायचं. त्याच्यानंतर लेवलिंग अँड कॉम्पॅक्टिंग ऑफ द सॉईल करायचं. देन ऑल स्टबल्स आर रिमूव्ड थ्रोली. प्लँकिंग आणि लेवलिंग झाल्यानंतर जे स्टबल्स असतील पाठीमागच्या क्रॉपचे ते कलेक्ट करायचे आणि डिस्ट्रॉय करायचे. देन आफ्टर दॅट FIM और कॉम्पोस्ट इज ॲडेड बिफोर दी लास्ट फ्लाविंग और हॅरोइंग. ओके, लास्ट हॅरोइंगच्या अगोदर चांगलं कुजलेलं शेणखत किंवा कंपोस्ट खत असतं ते जमिनीमध्ये मिक्स करायचं आणि त्याच्यानंतर एक हॅरोइंग करायचं, जेणेकरून ते शेणखत त्या मातीमध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल. ओके, देन सोविंग सीझन आहे खरीप आणि सोविंग टाईम आहे एप्रिल टू जून. एप्रिल ते जून या महिन्यामध्ये हे पीक लावलं जातं. ओके, खरीप सीझन मोस्टली जूनपासून सुरू होतं. ओके, जून जुलैमध्ये खरीप सीझनचे पिकं लावली जातात, पण हे पीक एप्रिलमध्ये का लावलं जातं? कारण सीडलिंग स्टेजला जर पाणी जास्त असेल तर ह्याची व्यवस्थित ग्रोथ होत नाही. इट कॅनॉट टॉलरेट द वॉटर लॉगिंग कंडिशन ॲट सीडलिंग स्टेज. सो इट इज ग्रोन इन एप्रिल किंवा मेमध्ये हे पीक लावलं जातं. बट इन मोस्टली द थर्ड वीक ऑफ मे इज अ ऑप्टिमम सोविंग टाईम. ओके, एक्झॅक्ट सोविंग टाईम थर्ड वीक ऑफ मेच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये हे पीक लावलं जातं. ओके, देन सोविंग मेथड्स ब्रॉडकास्टिंग आणि ड्रिलिंग ह्या मेथडने हे पीक लावलं जातं, ब्रॉडकास्टिंग आणि ड्रिलिंग. देन सीड रेट किती लागतो? आता स्पेसिसनुसार सीड रेट वेगवेगळा आहे. कॉर्कोरस कॅप्सुलरिस जर स्पेसिस असेल तर ब्रॉडकास्टिंग मेथडसाठी 9 to 12 kg पर हेक्टर एवढा सीड रेट लागतो आणि ड्रिलिंगसाठी 7 kg पर हेक्टर. आणि कॉर्कोरस ओलिटोरियस जर स्पेसिस असेल तर ब्रॉडकास्टिंगसाठी 7 kg पर हेक्टर एवढा सीड रेट लागतो आणि ड्रिलिंग मेथडसाठी 5 kg पर हेक्टर एवढा सीड रेट लागतो. ओके, कॉर्कोरस कॅप्सुलरिस अँड कॉर्कोरस ओलिटोरियस, दीज आर द 2 स्पेसिस ऑफ द ज्यूट. काय डिफरन्स आहे या 2 स्पेसिसमध्ये, कॉर्कोरस कॅप्सुलरिस आणि कॉर्कोरस ओलिटोरियसमध्ये? तर कॉर्कोरस कॅप्सुलरिस आहे दे कॅन टॉलरेट वॉटर स्टॅग्नंट कंडिशन. ओके, जर जमिनीमध्ये पाणी साचून राहिलं तरी ह्या कॅप्सुलरिस ह्या स्पेसिसला काही इफेक्ट होत नाही. पण ऑलिटोरियस स्पेसिसमध्ये जे पाणी साचून राहिलं विच अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ.
Then capsules, they are suitable for growing in low-lying areas, and Oleoteres are suitable for growing high-lying areas. Capsules are more susceptible to diseases and pests. Disease आणि पेस्टचा प्रादुर्भाव कॅप्सुलेज ह्या स्पेसीजवरती जास्त होतो आणि ओलिटोरेस विच इज रेजिस्टंट टू दी डिसीज अँड पेस्ट. कॅप्सुलेज प्लांट्स आर डॉर्फ प्लांट असतात, तर ओलिटोरेस स्पेसीज ही टॉल असते. कॅप्सुलेज फायबर इज लेस लस्ट्रस ऑफ लो क्वालिटी. लेस लस्ट्रस म्हणजे कमी चकाकी असणारे आणि लो क्वालिटीचे असतात, तर ओलिटोरेस स्पेसीज हे लस्ट्रस असतात म्हणजे त्याच्या फायबरला चकाकी असते आणि चांगल्या क्वालिटीचे असतात, गुड क्वालिटीचे असतात. दे आर लेस अडॅप्टेबल. कॅप्सुलेज आर लेस अडॅप्टेबल आणि ओलिटोरेस आर मोर अडॅप्टेबल टू डिफरंट सॉइल अँड क्लायमेटिक कंडिशन्स. ओके, कोणत्याही जमिनीमध्ये किंवा कोणत्याही हवामानात ओलिटोरेस ही स्पेसीज चांगल्या प्रकारे उगवून येते ॲज कम्पेअर टू कॅप्सुलेज. सो कॉर्कोरस ओलिटोरेस इज द बेस्ट स्पेसीज ऑफ ज्यूट. Okay, this is the difference between Quercus capsules and Quercus oleotorius. Then sowing depth किती असली पाहिजे, खोली किती असली ठेवली पाहिजे, 2.5 ते 4 सेंटीमीटर, 2.5 to 4 सेंटीमीटर एवढी डेप्थ ठेवून ह्या पिकाचं सोविंग केलं जातं. देन स्पेसिंग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पेसीज. Quercus capsules spacing is 13 to 7.5 centimeter and Quercus oleotorius spacing is 13 to 5 centimeter. Okay, 30 centimeter between two rows and 7.5 and 5 centimeter between two plants. Okay, this is the spacing. Then manuring and fertilizer requirement. In the manuring, 4 to 5 tons FIM or compost per hectare which is added in soil at the time of land preparation. जेव्हा लँड प्रिपरेशन करत असतो तेव्हा 4 ते 8 टन्स FIM किंवा कंपोस्ट त्या जमिनीमध्ये मिक्स करायचं. द फर्टिलायझर डोसेस 30 kg नायट्रोजन, 30 kg फॉस्फरस and 30 kg पोटॅशियम, 30 NPK per hectare. All phosphorus and potassium which is given at the time of sowing, and 15 kg nitrogen is applied at 6 weeks after sowing, and remaining 50 kg nitrogen which is applied after 10 weeks सोविंग. ओके, नायट्रोजन फॉस्फरस आणि पोटॅशियमचा फुल डोस ॲट द टाईम ऑफ सोविंगच्या वेळेस टाकायचा आणि नायट्रोजनचा हाफ 15 kg नायट्रोजन विच इज अप्लायड ॲट 60 weeks आफ्टर सोविंग. 6 आठवडे झाल्यानंतर 15 किलो नायट्रोजन टाकायचा आणि राहिलेला 15 किलो नायट्रोजन जो आहे तो 10 आठवड्याने 10 weeks आफ्टर सोविंगने टाकायचा. ओके, दिस द फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन. इन ॲसिडिक सॉईल, जर ॲसिडिक सॉईल असेल तर 3 to 5 क्विंटल लाईम पर हेक्टर मे बी ॲडेड इन 1 month बिफोर द सोविंग. जर ॲसिडिक सॉईल असेल तर 3 ते 5 क्विंटल लाईम अप्लाय करायचं 1 month बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप. द ॲप्लिकेशन ऑफ फर्टिलायझर विच इन्क्रीजेस द इल्ड ॲज वेल एज क्वालिटी ऑफ फायबर. ओके, फर्टिलायझर इल्ड तर वाढवतात बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ फायबरची क्वालिटी ही सुधारते. दिस द मॅन्युरिंग अँड फर्टिलायझर रिक्वायरमेंट फॉर ज्यूट क्रॉप. Then intercultivation, one thinning is done by raking when crop is 10 centimeter. जेव्हा पीक 10 सेंटीमीटर हाईटचं होईल तेव्हा एक थिनिंग करायचं आणि त्याच्यानंतर 2 ते 3 हँड विडिंग्स करायचे ॲट 15 days इंटरवल. 15 दिवसांच्या अंतराने 2 ते 3 हँड विडिंग करायचे फॉर कंट्रोलिंग द वीड ग्रोथ. ओके, दिस इज द इंटरकल्टिवेशन. देन क्रॉप रोटेशन. In the crop rotation, in the Kharif season, you have to grow the jute crop, and in Rabi, paddy. In Kharif, jute, Rabi, paddy. In summer, sugarcane. In Kharif, jute. In Rabi, wheat, and maize and potato. This is the crop rotation. पिकांची फेरपालट केली जाते. Okay, these are the different cultivation practices of jute crop. Okay. Jute is called as golden fiber of India. Golden fiber of India असं म्हटलं जातं. Research center of jute which is located at Barakpur, West Bengal, and there are 2 species of jute, Quercus capsules and Quercus oleotorius. Oleotorius species is best for fiber purpose. Okay, the remaining cultivation practices we will see in next lecture. Thank you.